नमस्कार मु किशोर महापात्र स्वागत करछि आज कार्यक्रम रमेश दबेरा प्रेजेंट्स जीवन दो छकी आशार अंधार को पियाज टिके कम से टिके बेसी जो आखिरे थिला सपन से आखि खोजे आजी मरण स्त्री मोहर कंचा डाहाणी खाऊची नीति मो जीवन जीवन मोहर प्रेसर कुकर मो घर कहानी बखाणी बखाणी चलुची गाभास्कर जीवन दो छकीरे आशार अंधार आशार अंधार। तेबे आपण माने भाबुथिबे हम कार्यक्रम ना आशार अंधार कौन पाई से ना कही रखुची कि मो धर्म पत्नी को ना होची आशा जे कि मोर जने पुरुष बंधु आलोक को सहित राति अंधार रे चली जाइथिल आ सेथि पई मो जीवनटा आज दो छक्की रे सारे से कथा हम पछरे बियर धरी कथा हबा हम आगे टिके परिचय दे दियो। आज्ञा आज्ञा तेबे डेरी न करी मु परिचय दे दूची मो डेब्री साइड रे अछंती श्रीमती पद्मिनी महांती जे कि एडवोकेट अछंती आउ तांको डेब्री साइड रे अछंती उर्मिला देवी जे कि समाज सेवी आउ तांको डेब्री साइड रे अछंती डालेमा पंक तांको सामने रे जे अछंती से होचंती नीलमणि दळई से भी जने बहुत बढ़िया समाज सेवी आउ तांको डेब्री साइड रे जे अछंती से होचंती गोवर्धन पंक आउ तांको डेब्री साइड रे जे अछंती से होचंती मोर उत्तम बंधु श्रीजुक्त श्रीकांत सिंह जे कि जने भलो एडवोकेट आउ तांको डेब्री साइड रे अछंती मु निजे दी थर होइगला मो इंट्रोडक्शन तेबे चलंतु कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे ए दुई स्वामी स्त्री कलह को लेकिन आज आम ये बैठक से आम गोटे ऑडियो विजुअल भी बनईचु चलतु देखा। नाम गोवर्धन पंक बयस 48 साल वृत्ति रे से जने कुजी मिस्त्री बाहाघर 20 वर्ष होला परे मध्य तांको आउ से तांकर बुढ़ी स्त्री पसंद नुह कहीं ना तांको मन लाखी जाइछि 18 वर्षर गोटे कसी झील पाखरे ये होचंती तांको स्त्री डालमा पंक बयसर स्रोतरे भासी भासी जाउथुआ बेले अटकी जाइथिला तांको सुअर नई तांको स्वामी मद्यपान करी बहुत मारमारी तांकर जीवन हिताहित लाइफ को बर्बाद कर देइचंती। तेबे आसंतु देखिबा आगुकू कौन होची। तेबे घटनाटी कौन थिला सीधा सड़क पचारिबा समाजसेवी उर्मिला देवी को मैडम कहतु केमती कौन होता आप केमती कौन कंटाक्ट रे आसते आज्ञा दिन हठात गोटे फोन मो पाक आसला जे डालमा पंक को ता स्वामी गोवर्धन पंक घर जोर जबरदस्ती बाहर कर देछि आउ माड मारी आउ कौन कौन कर से कथा मुझे शुणा दौड़ी जाई ता घरे पहुँचली पहुँचला सी भे भे कांदिला मत कुंठी पकईला मुझे कहली माँ तू कहीं कांदुचु जहाँ जाइए मत कह मु तोर माँ भाया दीर्घ 25 वर्ष हम नहीं 20 वर्ष हम ना 20 वर्ष तल घटना 20 वर्ष तल से गोवर्धन पंक ये डालमा पंक बाहर भलरे भल संसार चलता 15 वर्ष खाली चल ना गोटा गोटा 3टा छुआ होते जितक मरते छाड़ मरते 3टा छुआ होते से 3टा छुआ सहित भलरे थिला आ ये बदमाश कौन कला ए 18 वर्ष गोटे टोकी भल पाई भल पाई तार सागे लटकट होकर जोर जबरदस्ती घर बाहर कर देछि आपण विचार करतु आकु फांसी दबा कथा फांसी देले दियो मरी जीवी आउ हेले याकु रखिबी नहीं तू जेल जीवु जेल गले तो भल भात डाली खाइबी शुइबी हेले भी डालमा को रखिबी नहीं आ जेतल भल देखाउ तो सेतल बाइतिले एला रखिबी नहीं सेते बेले भल देखा जाउतला चुआ ही नथिला एबे तो 3टा चुआ गला ने बाळ भलिया देखा जाउची अरे बाड़ी खा तू बुढ़ा हबु नहीं मु काई बुढ़ा हबी मोर तो गोटे 18 वर्षर लव अछि ताकू बाबी खुशी रहिबी याकू रखिबी नहीं छि 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 सारे ए देखो तो कोन कहउची तो मुह को कुकुर लंड पकेला कथा छि 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 मोर लंड पड़िले भी याकू रखिबी नहीं काई हिंदू रे चुप से बसिबी सारे हेले भी याकू रखिबी नहीं। अच्छा गोवर्धन बाबू आज्ञा
ତମେ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ, ଗୋଟେ ହାରାମଜାଦା ଲୋକଟା ତମେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେତେବେଳେ କହୁଛ ରଖିବି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଠିକ୍ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ, ଅତିଥିମାନେ ପଦେ ପଦେ ଡାଇଲଗ ମାରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କେହି ଡାଇଲଗ ପରା କହିନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି 30-40 ମିନିଟ୍ ଆଗକୁ ନବା ନା ନାହିଁ? ଦର୍ଶକମାନେ ପୁଣି ସେପଟେ ରାଗିବେ, କହିବେ କମେଡି ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ମା ଡାଲେମା, ତମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ତମ ମନରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ କ'ଣ ବିତିଛି, କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। তুই তো যার রোজগার করছু সবু মদ পিনা উড়াই দৌছু। মুই আর মোর 3টা ছুয়া কোণ খাইবে কেবে ভাবিছু? ঘরে চিনি নাই, লুণ নাই, ডালি বি নাই। কেমতি মা পিলা আমি খাইকিনা শোইবু? তুই মদ পিনা আউছু, মতে আসি কହୁଛୁ না চিকেন মোগলাই ও অন্ড ভুজ করি করি না দে। মুই কোঠু রাতিরে অন্ড ভুজ করি করি না দেবি? তু কাইকি দবুনু? ডাবারে কেমিতি দউচନ୍ତି? মুই কোন ডাবা বালা? তু ডাবা বালা আই যাউনু। নানি ଚୁପ୍ ବୁଝିଲେ ସାର୍, କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି ଦେବନି। ଖାଲି ବରାଦ କରିବ, ଏଇଟା ଖାଇବି, ସେଇଟା ଖାଇବି, ଏଇଟା ଖାଇବି। ସେ କୋଉଠୁ ଆଣି ଦେବ? ସେ ନଦେଲା ଠାରୁ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛି। ଆରେ ତମେ ତାକୁ ବାଡଉଛ? ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତମେ ଜାଣିଛ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ହାତ କେମିତି ଉଠେଇ ପାରୁଛ? ରୁହ ଦେଖଉଛି କେମିତି ହାତ ଉଠୁ। ଏ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାଇଆଟା କହୁଛି ହିତାୟତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ଦଉଛି ମଦ ପିଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବାଡେଇ ପକେଇବ। ମାଇଲୁ ମତ ଦେଖିବା। ଏବେ ପୁରା ମଦ ପିଇ ଗୋବର ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ପେଟେ ମଦ ଆଜ୍ଞା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲି ତଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ଭଲ କଲୁ ଆଉ। ସେଟା ଯାଉ ନଥିଲା, ଗୋବର ଥିଲା ରେ। ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭଲ କଲି। ଆରେ ବାଃ, ବଢିଆ କଥା, ତାଳି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମାର। ତମକୁ ତ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡାକିକି ପୁରସ୍କାର ଦେବା କଥା। ପୁରସ୍କାରଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣିଥିଲେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ହାଟରେ ମିଳିବ। ହାଟରେ ମିଳିବ ଯଦି ନେଇ ଆସିବି। ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଦେବି, ହେଲେ ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ କରୁଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ସେ କେବଳ ତମ ପଇସା ପାଇଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଲେ। ତମେ ତାକୁ ଖଟିକି ଦଉଛ ବୋଲି ସେ ତମକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି। ଥରେ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ତମ ବୟସ ହେଇଯିବ, ତମେ ବୁଢା ହେଇଯିବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା କେହି ତମ ସାଙ୍ଗେ ନଥିବେ, ଭାବୁଛ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ସିଏ ବି ତମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ। ତମେ ସେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ସେ ତମ ଝିଅ ବୟସର ପରା। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ଟି ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ବୁଝିଲି। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ସେ ମୋ ଛୁଆ ବି କେହି ରହିବେନି ପାଖରେ, ଡାଲମା ପୋକ ବି ପାଖରେ ନଥିବ, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ବି ମତେ ଛାଡ଼ିଦବ ଆଉ। ବୁଢା ହେଲେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତାର କଥା ଏଇଟା। ଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କଲେ। ହେଲେ ବି ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ଏ ଡାଲମା ପୋକକୁ ରଖିବିନି। ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା ଆଉ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି, 5-6 ଜଣ ସେଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ମଦ ପିଇକି ଏମିତି ହଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳିଆ ବାବୁ, ମୋର 25 ବର୍ଷ ଓକିଲାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ କହୁଛି, ଇଏ ଲୋକଟା ଖରାପ, ମଦ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଇଏ ଯୋଉ ମଦ ପିଇକି ଡାଲମା ପୋକକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଖରାପ ଜିନିଷ। ମାନେ ମଦୁଆଙ୍କୁ ଋଣା କର, କିନ୍ତୁ ମଦକୁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି ଶୋ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ବେଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମାରିଦେଇକି ବସିଛି। ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚୁପଚାପ ଗୁଁ କିଛି ହେଇଛି, ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବଇଛି। ଏ ସେକାନ୍ତା ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଡ଼େ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚୁକ ଲୋକଟା କିଏ କହିଲ? ବିହର ପଛ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାରିଦେଇକି ଆଡ଼େ ବଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ହାଡ଼ ଟିକେ ମାରିଦେଇଛି, ବିଅର ଦୁଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗରମ ହେଇଯିବ, ସୋ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତିର। ଚାଲନ୍ତୁ ବିରତି ପରେ ଦେଖା ହେବା। ସେକାନ୍ତାକୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା କିଅ? ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ପା ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଉଠିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋତେ ବି ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଘଣ୍ଟାଟା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲି ଗାଡ଼ିରେ। ହଉ ଚାଲ। ହଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ରମେଶ ଦହିବରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଜୀବନ ଦୋ ଛକିରେ ଆଶାର ଅନ୍ଧାର। ସେଉ ଟିକେ କମ୍, ପିଆଜ ଟିକେ ବେଶୀ। ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।
ଆଖି ନାଲି ପଡୁନି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି କାଲି ଆମେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ସେ ମିଟିଂରେ ମାନେ ରାତିରୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ କି ମଦଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ଜିନିଷ ତେବେ ପଙ୍କ ବାବୁ ତମେ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦଉନ କାହିଁକି ଏବେ ମଦ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲେ ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ମାଡ଼ୁଆ ଲୋକଟା ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଆଙ୍କର ବା ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଦେବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନ ଦେଇ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଲେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଲେ ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ମୋବିଲ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲା ଯଦି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ମୋବିଲ ବାହାରିଲା ତାର ଦୋଷ କ'ଣ ଇଏ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆଣି ଘର ବିଦା କରିଦେଲା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସାର୍ ଡାଲମା ପଙ୍କ ଏ ବୟସରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଆକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ପାଖରେ ଆଉ ମୋତେ ତ କହିଥିଲେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ପୁଣି ମୋବିଲ ଗଳୁଛି ତମେ କୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କି ତମେ ପରା ସେ ଝିଅ ପାଖେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାହିଁ ମୋର ତ ମୋବିଲ ଗଳୁନାହିଁ ଗଳୁଥିବ ରେ ଗଳୁଥିବ ଜାଣିପାରୁନି ଗଳିଲେ କପଡ଼ାରେ ପୋଚିଦେବି ହେଲେ ସେ ଡାଲମା ପଙ୍କକୁ ରଖିବି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିପାରିବୁନି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ତୋର ମୁଁ ମୋର ବାପା ମୋର ଆଉ କୋଉଠି ବାହା ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି ତୋତେ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବୁନି ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାଇ ପିଲାଟା ହେଇକିରି ମୋତେ କେମିତି ଭାଷା କହୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ କରୁଛି କି ସେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତା ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଝିଅ ସହିତ ବୁଲିବୁ ଆଉ ମଦ ପିଇବୁ ଆଉ ତତେ ସେ ଆଇ ଥାନ୍ତା ଆଉ ସାରେ କ'ଣ ଶୋଇପଇଲେଣି ନା କ'ଣ ସାରେ ରାଗ ମିଶା ଅଭିମାନ ସବୁ ସରିଯିବ ହସି ଦେଲେ ତୁମେ ସାରେ ପୁଣି ହେଇଯିବ ପ୍ରେମ ଲାଗିଯିବ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ଯେବେ ମନା କରିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମିଟିଂ କରିଆନି ବୋଲି କିଶୋର ବାବୁ ସାରେ ଉଠନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ମୀମାଂସା ହେଇଗଲା ସବୁ କ୍ଲିୟର ତ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହଉଛି ସାର୍ 25 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏମିତିଆ କେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମତେ ଟିକେ ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହ ଟିକେ ଏ ଶଳା ଟିକେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦରକାର ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ବି ତ ସେ ଆଗରୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିବା କଥା ନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ କି ରେଲିଏନ୍ ମୁଁ ମୋର ସେ 18 ବର୍ଷର ଲଭ୍କୁ ବାହାବି ଡାଲମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରଖିବୁନି ତ କ'ଣ ରଖିବୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ କ'ଣ ସାର୍ ତାଙ୍କରି କରୁଛି ବୋଲି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ ମହାଭୟଙ୍କର ବଦା ଧର ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ବେ ମୁଁ ଆରାମସେ ମାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାରନ୍ତୁ ଯାହା କେସ୍ ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି ସେ କୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବड़ा ସର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ନଳୁଛୁ ଶୋଳା ଏଲିଏନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ବିରତିର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ସେଇଟା ଆମେ କରିସାରିଛୁ ଏବେ ସମୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନୀଳମଣି ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ମା ଡାଲମା ତମେ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେ ଟିକେ ବସ ଜାଲମା ଯିବୁ ପାଖରେ ବସିବୁ ଭଲରେ କଥା ହବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହବ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଆସୁନଥିଲୁ ଏବେ କାହିଁକି ପାଖରେ ବସୁଛୁ ତୁଇ ତ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କି ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଗଲିନି ବୋଲି ତୁଇ ଆସିବୁନି କି କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ କହିଲା କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନ ଅଭିମାନ କଥା ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅଭିମାନ ରହିଯାଇଛି ସେ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହେଇଗଲେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ତମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଖୁସି ହେଇଥିଲ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆ ହେଲା ବେଳେ ତାଠୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ତୃତୀୟ ଛୁଆ ହେଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖୁସି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ୟାଠି ନୁହଁ ସେ 18 ବର୍ଷ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ଆଉ ଛୁଆ କରିବି ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଗ ଅଭିମାନରେ ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ଏ ଶଳାଟି ହେଲା ବେହିଆ
ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଏଠି ବସିଛି ଖାଲି 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ନାଁଟା କହୁଛି ତାକୁ ରୋଡ଼ରେ ଚଲେଇ ଦିଅ ପଛପଟୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେବି ଯାହା କେସ୍ ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଉ। ନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ସେ କଥା ନୁହଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପର ଦୁଇ ଜଣ ବୁଝିଲେଣି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ମାଡ଼ଟି ହେଇଛି ସେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଡ଼ରେ ସେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଟିକେ ମନ ମତାନ୍ତର ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ ସେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କଥା ହେଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମା ଡାଲମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଗାଇଦେ। କାଉ ଧାନ ଖାଇଲେ ବୋଲି ମାଇଲୁ ମତେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଚାଲିଯିବି ଆସିବିନି ଜମା। ଡାଲମା ଭୁଲ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ବେ ସେଟା ସେମିତି କି ସେଟା ଥିଲା କାଉ ଧାନ ଖାଇଲା ବୋଲି ମାଇଲୁ ମତେ ବାପ ଘର ଯିବି ମୁଁ ଚାଲି ଜୁରିବୁ କେତେ ଗୀତଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଗାଇବୁ ନା ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ ଗୀତ ଗାଉଛୁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତୁ ଜାଣିବୁ ନା ନହେଲେ ଗୀତ କାହିଁ ଗାଉଛୁ ବାବୁ ଖରାପ ଭାବିବନି। ତାଳି ଅତି ଚମତ୍କାର ବଢିଆ। ବନ୍ଧୁ ଦୁଇଟି ମନ ମିଶି ଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଡ଼ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏଠି। ତେବେ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୁଇଟି ବରଣମାଳା ଆଣନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ମାଳ। ମା ଏପଟକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ମତାନ୍ତର ହୁଏ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ବି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଆମେ ମଦ ପିଇକି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବା ଏବଂ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କରିବା ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଶପଥ କରିବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖୁସିର ଖବର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଣମାଳା ପ୍ରଦାନ କରିବି ପରସ୍ପର ଉପରେ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ହେଇ ବିବାହଟିକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ବାহ ଏଇ ତ ଖୁସିର ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏ ଆଶା ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମା ଡାଲମା କିଛି କହିବ? ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋର ଘରଟା ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କୁହ ଆଜିଠୁ କେବେ ଭୁଲ କଥା କରିବନି। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠୁ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ବଢିଆ। ହେଲେ ଏ ଡାଲମା ପଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ରହିବିନି ମୁଁ ସେ 18 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ମୁଁ ଯାଉଛି।